सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ स्वागत करदी ਹਾਂ मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ मैथ विद सुमनप्रीत कौर ਤੇ मैं ਆ सुमनप्रीत कौर ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕਲਾਸ 1 ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਆ ਉਹ ਹੈ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਆ। ਈਟੀਟੀ ਅਤੇ ਪੀਐਸ ਟੈਟ 1 ਅਤੇ 2 ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। पर बाकी स्टूडेंट ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट किसी भी कंपीटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी सेंटर लैवल की ਜਾਂ स्टेट लैवल की पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, लाइक SSC रेलवे UPSC PPSC ਜਾਂ फिर यह कह लीए कि 8वीं पद्धर तो लैके UPSC तक के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ ਸਿੰਧ घाटी की सभ्यता। तो अज की इस वीडियो के विच असी MCQ करने वाले हाँ ਸਿੰਧ घाटी की सभ्यता के नाल रिलेटेड, जिहड़े कि तुहाडे लई काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले ने। ਸਿੰਧ घाटी की सभ्यता के नाल रिलेटेड स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू तो जिन्ने भी इंपॉर्टेंट MCQ तुहाडे लई बन सकते हैं वो असीं अज दी इस वीडियो दे विच डिस्कस करांगे। तां ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए असीं अज दी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जेकर तुहानूं वीडियो चंगी लगे तो प्लीज़ वीडियो नूं लाइक अते शेयर जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 1, ਸਿੰਧ घाटी की सभ्यता की खोज कदों की गई सी? हाँ जी, ਸਿੰਧੂ घाटी की सभ्यता की खोज 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। देखो 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ सब तो पहला नगर हड़प्पा खोजिया गया सी। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित आ ते उत्थे इहदी खोज की सी डॉक्टर दयाराम साहनी ने। कला दयाराम साहनी आ, डॉक्टर गलती नाल बोलिया गया, दयाराम साहनी ने की सी। ठीक है, तो हड़प्पा एक शहरी सभ्यता सी। पहला जिहड़ी हड़प्पा वा शहरी सभ्यता सी ते पहला नगर होने करके ਸਿੰਧ घाटी की सभ्यता नूं हड़प्पा सभ्यता के नाम वजों भी जानिया जांदा वा। ठीक है, तो मैं जिवें ही तुहानूं दस्सिया कि हड़प्पा एक शहरी सभ्यता तो यह पहली शहरी क्रांति के वजों भी जानी जाती है। ठीक है, पहली शहरी क्रांति के वजों भी जानी जाती है ਸਿੰਧੂ घाटी की सभ्यता। जिहड़ा सिंधु नाम आ यह तो यूनानी भाषा तो लिया गया वा, यूनानी भाषा तो लिया गया। इंडस नाम है इहदा, इंडस नाम। ठीक है, जिहड़ा यूनानी तो लिया गया वा, इस करके इसनूं इंडस की सभ्यता भी बोलिया जाता है, इंडस घाटी सभ्यता। तो इसकी खोज पित्तल युग के विच होई सी, इस करके इसनूं पित्तल युग की सभ्यता भी बोलिया जाता है। ठीक है जी, अगला प्रश्न असीं करते हैं, हड़प्पा किहड़ी नदी ते स्थित है? हाँ जी, मैं तुहानूं ऑलरेडी दस चुकी हाँ, हड़प्पा रावी नदी ते स्थित आ। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। जेकर असीं गल करिए रावी की, रावी है जिहड़ा इहदा पुराना नाम की आ? परोसनी है इहदा नाम पुराना, की आ? परोसनी। ते चेनाब का पुराना नाम की आ? अस्किनी। वेदां दे विच इन्हां नूं इन्हां नाम नाल जाणिया जांदा सीगा ते आ भी सकदा तुहानूं। ठीक है, चेनाब का पुराना नाम की आ? अस्किनी। ते इंडस, इंडस आ जिहड़ा यूनानी नेम आ सिंधु घाटी की सभ्यता का। ठीक है, सिद्धू इसका मीनिंग की आ? सिद्धू जां सिंधु कह सकते हैं। ठीक है, तो उस तो बाद सतलुज का पुराना नाम आ सतरुदी। ठीक है जी, सतरुदी सतलुज का पुराना नाम आ। अगला प्रश्न असीं करते हैं, ਸਿੰਧੂ घाटी की सभ्यता का महान इशनान घर कित्थे मिलिया सी? हाँ जी, ਸਿੰਧੂ घाटी की सभ्यता का जिहड़ा महान इशनान घर आ यह मोहिंजोदड़ो दे विच मिलिया सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो इनू कई इसनूं मोहनजोदड़ो बोलते हैं, कोई मोहिंजोदड़ो बोलता। ठीक है जी, इस किहदे विचों मिलिया सी? मोहिंजोदड़ो दे विचों मिलिया सी। ये ਸਿੰਧ घाटी के किनारे आ मोहिंजोदड़ो, ये भी ਸਿੰਧ घाटी के किनारे आ। ठीक है, तो इसकी खोज 1922 दे विच होई सी ते इसनूं मृतकां दा टिल्ला भी बोलिया जांदा। की बोलिया जांदा? मृतकां दा टिल्ला। अगला प्रश्न आ, ਸਿੰਧੂ घाटी की सभ्यता नूं की कहा जाता है? हाँ जी, मेनली जो पहला, वैसे तो ये सारे ही नाम है, इहनूं हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता, शहरी सभ्यता भी कहा जाता, कांशी वाला युग भी कहा जाता वा। ठीक है, ये सारे ही नाम आ, वैदिक युग सभ्यता भी कहा जाता वा। पर इस दे विचों मेन की है, जिवें कि मैं तुहानूं दस्सिया सी कि सानू PS टैट के एग्जाम के अक्सर इस तरह आ जाता कि सारे ही MCQ के जिहड़े सारे ही आंसर आ सही होंदे आ। ठीक है, तो सानू नहीं पता लगता कि हुण असीं किहड़ी ऑप्शन सही लगाइए, तो उस टाइम एग्जामिनर ए ऑप्शन नूं ही सही मनदा हुंदा। तो मैं तुहानूं बोलदी हाँ कि जदों भी असीं इहदे मगर भी एक लॉजिक हुंदा, जिवें हुण आपां देखो गल कीती है ਸਿੰਧ घाटी की सभ्यता नूं की कहा जाता। देखो ਸਿੰਧ घाटी की सभ्यता तो वैसे तो ये सारे ही नाम आ, सारे ही बोल दिता जाता इन्हां नूं, पर मेन
ਮੇਨਲੀ मैं तुहानूं कहा कि इहदा पहला नगर किहड़ा सीगा हड़प्पा, ते हड़प्पा किहदे नाल संबंधित सीगी, शहरी सभ्यता सी ओह, ते इस करके मेनली ये शहरां दे लई मशहूर सी, जिस नूं असीं शहरी क्रांति भी बोल दिंदे आ। तां राइट आंसर है ऑप्शन इज दी ए, शहरी सभ्यता। ठीक है, इस गल दा तुसीं ध्यान रखना। हमेशा ही जदों तुहाडे कोले 2-3 ऑप्शनां होण जिहड़े कि सही होण ते सानूं नहीं पता लगदा कि किहड़ी ऑप्शन सही लगाईए, तां उत्थे तुसीं पहली ऑप्शन ही सही लगाओगे, फिर ही तुहाडा राइट मन्निया जांदा, क्योंकि एग्जामिनर इसे हिसाब नाल पाउंदे आ। अगला प्रश्न आ, मोहिंजोदड़ो किहड़ी नदी दे किनारे स्थित आ? हाँ जी, मैं तुहानूं पहलां ही दस दिता कि मोहिंजोदड़ो किस दे किनारे स्थित आ, सिंध दे स्थित आ, सिंध नदी दे किनारे स्थित आ। ते सिंध दा यूनानी नाम की आ, इंडस। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। ठीक है जी, अगला प्रश्न असीं करदे हां। हाँ जी, द डॉकयार्ड, ਇਹਦਾ मीनिंग की हुंदा वा? डॉकयार्ड किहनूं बोलदे आ? बंदरगाह नूं बोलदे आ। ठीक है, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਡੰਕयार्ड, कई डंकार्ड भी बोल ਦਿੰਦੇ ਆ, वैसे डॉकयार्ड आ। डंकार्ड कित्थे पाया गया? हाँ जी, डंकार्ड आ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਲੋਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ਬੰਦਰਗਾਹ ਸਾਨੂੰ ਲੋਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਤੇ ਲੋਥਲ ਨੂੰ पत्तन नगर के नाम नाल भी बोलिया जाता। ये कित्थे पैंदा वा? ये गुजरात दे विच पैंदा वा। ते किहड़ी नदी के किनारे स्थित आ? भोगवा नदी के किनारे स्थित आ। ठीक है, देखो सिंध घाटी दे विच जिहड़े जहाज़ किश्तियां वगैरह के सबूत मिले सी, वो सानू इत्थों ही मिले सी, लोथल दे विचों। ठीक है जी, अगला प्रश्न आ, सिंध घाटी की सभ्यता के लोगों लई हेठ लिखियां विचों किहड़ी धात अनजान सी? हाँ जी, सिंध घाटी की सभ्यता के लोग आ जिहड़े वो इन्हां विचों किहड़ी धात नूं नहीं जानते सी? वो नहीं जानते सीगे, देखो कॉपर नूं भी जानते सीगे। ठीक है, इस तो इलावा वो गोल्ड नूं भी जानते सी, सिल्वर नूं भी जानते सी, पर वो किहनूं नहीं जानते सी? वो आयरन नूं नहीं जानते सी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। वो लोहे बारे नहीं जानते सी। लोहे की खोज आ जिहड़ी ये उत्तर वैदिक काल दे विच होई सी, ते लोहे की खोज होई कित्थे सी? कित्थे खोजिया गया सी लोहे नूं? अंतरजी खेड़ा दे विच खोजिया गया सी। अंतरजी खेड़ा ते कित्थे आ? ये उत्तर प्रदेश दे विच पैंदा वा। ठीक है जी, ते इत्थे जिहड़ा लोहा मिलिया सी उसनूं 800 वो सानूं 800 BC पुराना लोहा मिलिया सी। ठीक है जी, इस गल का ध्यान रखना। अगला प्रश्न, सिंध घाटी विच किहड़ा जानवर अनजान सी? हाँ जी, जिहड़े सिंधु सभ्यता के लोग सीगे वो किस जानवर तो अनजान सी? हाथी तो अनजान सी, जां चीते तो अनजान सी, जां एक सिंग वाले गैंडे तो अनजान सी, जां शेर तो? ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ? ਜਦੋਂ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों नाल ਵਪਾਰਕ संबंध सन? हाँ जी, सिंध घाटी सभ्यता के जोड़े लोग आ उन्हां दे नाल वपारक नाल किहड़ी सभ्यता होर संबंध रखती सी? देखो, जेकर असीं गल करिए चाइना की सभ्यता, ठीक है, चाइना की सभ्यता वा जिहड़ी इह ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੇਨ MCQ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀਗੇ? ਮੈਸੋਪੋਟਾਮੀਆ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਸੋਪੋਟਾਮੀਆ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵਾ ਇਹ ਦਜ਼ਲਾ ਫਰਾਤ ਨਦੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਨ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵਾ ਇਹ ਹਵਾਗਵੇ ਨਦੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, अगला प्रश्न असीं करते हैं, सिंध घाटी की सभ्यता विच आवाजाई लई इन्हां विचों किस दी वरतों कीती जांदी सी? हाँ जी, आवाजाई दे लई एक जगह तो दूजी जगह ते जाण दे लई इन्हां दे विचों किस दी वरतों कीती जांदी सी सिंध घाटी की सभ्यता दे विच? तो उस समय जहाज़ां दी वरतों कीती जांदी सी, वेल गड्डियां की भी वरतों की जाती सी, किश्तियां की भी वरतों की जाती सी। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर कि उपरोक्त सारे ही जानी कि जहाज़ां, वेल गड्डियां ते किश्तियां की आवाजाई लई वरतों की जाती सी सिंधु घाटी की सभ्यता दे विच। ठीक है जी, अगला प्रश्न, किस पुरातत्व विज्ञानी ने हड़प्पा विखे खुदाई की निगरानी की? हाँ जी, हड़प्पा की निगरानी, हड़प्पा विखे खुदाई की निगरानी जां हड़प्पा की खोज किसने की सी?
ਦਿਆਰਾਮ ਸਾਹਣੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1921 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੜੱਪਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਗਰ ਖੋਜਿਆ ਸੀ। ਹੜੱਪਾ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਗਰ ਖੋਜਿਆ ਸੀ ਹੜੱਪਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਨਗਰ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੜੱਪਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਹੜੱਪਾ ਅਤੇ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਹੜੱਪਾ ਅਤੇ ਮੋਹਿੰਜੋਦੜੋ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੁੜਵਾ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਟਵਿੰਸ ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੁੜਵਾ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਹੜੱਪਾ ਅਤੇ ਮੋਹਿੰਜੋਦੜੋ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਥਾਵਾਂ ਸੀ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਸੂਤਰਗੋਈ ਅਤੇ ਮੁੰਡੀਗਾਕ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜੱਪਾ ਅਤੇ ਮੋਹਿੰਜੋਦੜੋ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੀਆਂ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖੀਗੜ੍ਹੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਨਗਰ ਆ ਮੋਹਿੰਜੋਦੜੋ, ਇਹ ਨਗਰ ਓਵਰਆਲ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਗਰ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਨਸਰ ਮੋਹਿੰਜੋਦੜੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਰ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਆ ਰਾਖੀਗੜ੍ਹੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਮੋਹਿੰਜੋਦੜੋ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਮੋਹਿੰਜੋਦੜੋ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਹਿੰਜੋਦੜੋ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਮੋਹਿੰਜੋਦੜੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ RD ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਆ? ਰਾਖਲਦਾਸ ਬੈਨਰਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਮੋਹਿੰਜੋਦੜੋ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? RD ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਹਿੰਜੋਦੜੋ ਅਤੇ ਹੜੱਪਾ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੁੜਵੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਟਵਿੰਸ ਸਿਸਟਰ ਜਾਂ ਜੁੜਵਾ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਿਹਨੇ ਸੀ? ਇਹ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੂਅਰਟ ਪਿਗਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਸਟੂਅਰਟ ਪਿਗਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਨੱਚਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਕਿਹੜੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਨੱਚਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਮੋਹਿੰਜੋਦੜੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਨੱਚਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੂਰਤੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਮੋਹਿੰਜੋਦੜੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਾਹਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦੀ ਆ? ਤਾਂਬਾ ਅਤੇ ਟੀਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦੀ ਆ। ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ? ਤਾਂਬਾ ਅਤੇ ਟੀਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਤਲ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ, ਪਰ ਪਿੱਤਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂਬਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂਬਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂਬਾ ਅਤੇ ਜਿਸਤ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦਾ। ਕਾਂਸੀ ਤਾਂਬਾ ਅਤੇ ਟੀਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਪਤੀ ਸੀਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਪਸ਼ੂਪਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ, ਜਦੋਂ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਮੋਹਰ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਾਨਵਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਹਾਥੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੀਤਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਿੰਗ ਵਾਲਾ ਗੈਂਡਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਿਰਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਆਲ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾੜੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ।
इस तरह दाड़ी दीयां लाइनां जिहियां सी मूर्ति ते। ਤਾਂ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਮਿਲੀ ਸੀ? ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਿਲੀ ਸੀ? ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨੱਚਦੀ ਹੋਈ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਕਿਸ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੱਚਦੀ ਹੋਈ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਕਾਂਸੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਕਾਂਸੀ ਬ੍ਰਾਊਨਸ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਲੋਸਟ ਵੈਕਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹਦੇ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਲੋਸਟ ਵੈਕਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਆ? ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਇੱਕ ਨੱਚਦੀ ਹੋਈ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਹਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਇਹ ਕਾਂਸੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟੈਰਾਕੋਟਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਟੈਰਾਕੋਟਾ, ਟੈਰਾਕੋਟਾ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਮਿੱਟੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੇਕ ਲੱਗ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਟੈਰਾਕੋਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ? ਲੋਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਲੋਥਲ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਖੁਰਾਕ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਖੁਰਾਕ ਸੀਗੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਜੌਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਬੋਥ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਪੁਰਾਤਤਵ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਹੜੱਪਾ ਸਾਈਟ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਟ ਖੋਜੀ ਗਈ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜੱਪਾ ਸਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜੇਕਰ ਨਾਂ ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਨਗਰ ਕਿਹੜਾ ਖੋਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੜੱਪਾ ਹੀ ਖੋਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੜੱਪਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਉਹ? ਜਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜੱਪਾ ਨਗਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੋਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੜੱਪਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਇਸ ਦਾ ਹੜੱਪਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੜੱਪਾ ਕਾਲ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੂਜਦੇ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੂਜਦੇ ਸਨ? ਪਸ਼ੂਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਜਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋਡੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਜਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਿੱਪਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਜਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੰਧੂ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚਨਹੂਦੜੋ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਗਰ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੇ 2 ਟਿੱਲੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਸੀ? ਚਨਹੂਦੜੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਹੜੱਪਾ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤਤਵ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਹੜੱਪਾ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੜੱਪਾ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਖੁਦਾਈ? ਦਿਆਰਾਮ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤਤਵ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਯੌਨ ਮਾਰਸ਼ਲ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ,
ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਾਜ ਸਟੋਰ ਦੀਆਂ 6 ਕਤਾਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨਗਰ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਨਾਜ ਸਟੋਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਨਾਜ ਸਟੋਰ, ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਾਜ ਸਟੋਰ ਦੀਆਂ 6 ਕਤਾਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ, ਹੜੱਪਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਬਾਰੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਥਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਥਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਸਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗਲਤ ਪੁੱਛਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗਲਤ ਪੁੱਛਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਆ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗਲਤ ਪੁੱਛਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਦੀ, ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਲੋਕ ਲਗਭਗ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸੜੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਸੜੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪੱਕੀ ਇੱਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਲਗਭਗ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ, ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਡ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਡ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੰਧੂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਠੀਕ ਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੜੱਪਣ ਸਾਈਟ ਵਿੱਚ 2 ਕਬਰਸਤਾਨ ਐਚ ਅਤੇ ਆਰ 37 ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ R37 ਤੇ H37 ਇਹ 2 ਕਬਰਸਤਾਨ ਸੀ। ਕੀ ਸੀਗੇ? ਕਬਰਸਤਾਨ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਸੀ? ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ 3 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਢੋਲਾਵੀਰਾ ਨੂੰ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਢੋਲਾਵੀਰਾ ਨੂੰ 3 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਪੂਰਬੀ ਟਿੱਲਾ, ਦੂਸਰਾ ਸੀਗਾ ਪੱਛਮੀ ਟਿੱਲਾ, ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਪੱਛਮੀ ਟਿੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਪੱਛਮੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰਬੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੱਧ ਟਿੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ 3 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਮੋਹਿੰਜੋਦੜੋ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੋਹਿੰਜੋਦੜੋ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੋਹਿੰਜੋਦੜੋ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਦੀ, ਗ੍ਰੇਟ ਬਾਥ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਗਲੋਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਨਰੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ, ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ 6 ਕਤਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।